Hello, dear students. Welcome to my channel, e-content V. If you are new to my channel, please subscribe my channel on YouTube for the latest and updated videos regarding advanced accounting. Dear students, today I am talking about AS24 discontinuing operations. Please make it sure that this is not discontinued. The standard name is discontinuing operations. So basically, to understand this accounting standard, first of all, you should understand the objective of this accounting standard. And the basic objective of this accounting standard is to prescribe principles for reporting information about discontinuing operations of an enterprise. Now let's understand what is the meaning of discontinuing operations of an enterprise. So to understand this, there is a company called as an A Limited, and this company is having the different segments called banking. They are also in pharma. They are also dealing in airlines. It means this accounting standard is applicable to the companies those who are having one or more than one business segments or the different products, wherein suppose this A Limited company airline business is not running well. It means the business may be in loss. So in that case, A Limited may decide to discontinue the airline business Now, to discontinue means what? Either they will wholly or partly close down the entire airline business, and when this business will be partially or wholly closed down, it means that the assets and liabilities of this airline industry that will be removed from the books of accounts. Second thing, the operational expenses of the airline business that will also reduced. And the third and important element is the revenue which was generating from the airline company, this will also stop. Now the company has to give this information to the investors of the company. The reason is investors have invested in the A Limited company knowingly that the company is doing business of banking as well as pharmaceutical as well as airline business, but now company is discontinuing the airline business. As they are discontinuing, it means that this will affect the inflow of the or the cash flow of the company. Second, it will affect the financial statements of the company. And the third is, as investor has invested in the company's share, automatically it will affect the share prices of the company. Here, one thing I would like to quote is, there may be possibility that company may discontinue any of its product or segment also. The reason is, if company wants to raise the fund, then in that case company will discontinue any of the profitable segment and they can raise the funds also. It's not always the case that the company will discontinue that particular segment of the business which is running in losses. So it depends on the company's business. For example, if you want to know the real example of this, Z. I hope you all are having familiar with the Z Entertainment. So Z Entertainment, they are dealing with the different kinds of components. But out of the different components of the Z, for example, Z is also dealing in the infrastructure, the Z is also dealing with the real estate, Z is also dealing in the production houses, then TV. But out of these different segments of the Z, the TV segment is giving more revenue than the other segments. So in that case, Z may have taken loan from the other segments,
and because of these loans, the entire company's profitability is being going to be affected. So in that case, company may decide to discontinue any of its product or maybe a business segment which is not functioning properly. So at that time, to inform the investors and the shareholders of the company, the AS24 is applicable to that companies only. I hope you might have been understood what is the meaning of business segment. Now again, let's again come back to the PowerPoint presentation. So basically, in this presentation, as you can see, in this particular image, the meaning of discontinuing operation is being mentioned. For example, here the characteristics and the conditions of discontinuing operations is mentioned. Now here the discontinuing operation means what? It is mentioned, and that is discontinuing operation is a component of an enterprise. Component means what? One segment of the enterprise which can be separable. आता इथे लक्षात घ्यायचं आहे की डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अकाउंटिंग स्टँडर्डची डेफिनेशन बघत असताना डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन म्हणजे काय की एखाद्या व्यवसायाचा असा एखादा घटक की जो त्या व्यवसायापासून वेगळा करता येऊ शकतो. जसं मगाशी मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की झी सारखी जी इन्फोटेनमेंट कंपनी आहे ती कंपनी वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये काम करते आणि त्यातला एक सेगमेंट हा दुसऱ्या सेगमेंटपासून आपल्याला वेगळा करता आला पाहिजे. जर तो वेगळा करता आला तर त्याचं जे काही तो बिझनेस चालू केला असेल किंवा बंद करणार असो आपण, तर ते डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशनमध्ये येईल. दुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे विच रिप्रेझेंट अ सेपरेट मेजर लाईन ऑफ बिझनेस ऑर द जॉग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन. म्हणजेच आपण जो व्यवसाय करतोय तो एकतर दुसऱ्या एखाद्या जॉग्राफिकल एरियावरती स्थित असला पाहिजे किंवा आपण एका वेगळ्या सेगमेंटमध्ये काम करत असलो पाहिजे. जसं मगाशी मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की ए लिमिटेड ही कंपनी बँकिंगचा पण व्यवसाय करते, फार्मास्युटिकलचा पण व्यवसाय करते आणि एअरलाईनचा पण व्यवसाय करते. तर एअरलाईन हे बिझनेस लाईन ऑफ ऑपरेशन आहे, तर हे सुद्धा डिस्टिंग्विश तिथं करता आलं पाहिजे. अँड द थर्ड कंपोनंट इज इट कॅन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली अँड फॉर फायनान्शियली रिपोर्टिंग पर्पजेस. म्हणजेच काय, तो व्यवसाय जेव्हा आपलं रिपोर्टिंग करत असतो तेव्हा त्यांचं बँकिंग सेगमेंटचं सेपरेट रिपोर्टिंग व्हायला पाहिजे, त्यानंतर एअरलाईनचं सेपरेट रिपोर्टिंग व्हायला पाहिजे आणि त्यांचं जे काही एअरलाईन्स आहे त्याचं देखील सेपरेट रिपोर्टिंग असायला पाहिजे. म्हणजेच काय की जो पण बिझनेस सेगमेंट तुमचा डिस्कंटिन्यू होणार आहे त्या बिझनेस सेगमेंटचं ऑपरेशनली आणि फायनान्शियली रिपोर्टिंग हे वेगवेगळं असलं पाहिजे, जेणेकरून जर तो बिझनेस सेगमेंट डिस्कंटिन्यू किंवा क्लोज केला किंवा सेल ऑफ केला तर अशा वेळेला त्याचं फायनान्शियली आणि ऑपरेशनली तो व्यवसाय कशाप्रकारे तुमच्या टोटल फायनान्शियल पोझिशनवरती अफेक्ट करेल हे आपल्याला आपल्या इन्व्हेस्टरला ह्याची माहिती देणं गरजेचं आहे. सो विच द एंटरप्राइज पर्स्युएंट टू अ सिंगल प्लान. सो हे सगळं जे आहे ते कंपनीचं एका सिंगल प्लॅनमध्ये असायला पाहिजे, तर आपण त्याला डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन ह्या सेगमेंट किंवा ह्या अकाउंटिंग स्टँडर्ड अंतर्गत त्याचं रिपोर्टिंग घेऊ शकतो. आता याच्यामध्ये काय आहे बघा, separate major line of business or the geographical area of the business operation means a reportable segment under section AS17. आता रिपोर्टेबल सेगमेंट म्हणजे कोण की ज्या व्यवसायांना अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर AS17 ॲप्लिकेबल होतो. म्हणजेच जे बिझनेसेस एकापेक्षा अनेक वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये काम करतात. म्हणजेच एखादी कंपनी कापड व्यवसाय पण करते, एखादी कंपनी टेलिफोनचा पण व्यवसाय करते, एखादी कंपनी ज्वेलरीचा पण व्यवसाय करते. म्हणजे जिथं एकाच व्यवसायाचे वेगवेगळे सेगमेंट्स आहेत किंवा वेगवेगळे प्रोडक्ट्स ते निर्माण करते, अशा वेळेला त्या सेगमेंटला AS17नुसार आपल्याला रिपोर्टिंग करावं लागतं. आणि जर ते त्या रिपोर्टिंगमध्ये येत असतील आणि त्यांनी जर तो बिझनेस डिस्कंटिन्यू केला असेल तर त्याला आपण डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ह्या अंडर त्याचं डिस्क्लोजर देणं आपल्याला गरजेचं आहे. नेक्स्ट आहे अ कंपोनंट सेड टू बी डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशनली अँड फायनान्शियली रिपोर्टिंग पर्पजेस when all conditions to be satisfied, the following can be directly attributable to it. For example, its operating assets and liabilities, its revenues, a majority of its operating expenses. याचा अर्थ असा आहे
एखादा व्यवसाय हा पूर्णपणे बंद झाला आहे किंवा डिस्कंटिन्यूड झालेला आहे, तर हे डिस्कंटिन्यूड होण्यासाठी ज्या 3 महत्त्वाच्या कंडिशन्स आहेत, त्यातली पहिली कंडिशनमध्ये नंबर 1 की तो बिझनेसची जे काही ॲसेट्स आणि लायबिलिटीज आहेत, तर त्या ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज एकतर आपण त्या पूर्णपणे विक्री करणार आहोत किंवा त्या आपल्या इथून पुढे बॅलन्स शीटमध्ये येणार नाहीत. दुसरा मुद्दा म्हणजे की त्यांचा जो रेव्हेन्यू आहे, तो रेव्हेन्यू आता इथून पुढे येणं बंद होणार आहे किंवा तो रेव्हेन्यूच आपल्याला मिळणार नाही. आणि तिसरं म्हणजे की त्याच्यावरती आपला जो मेजर एक्सपेन्सेस जो होत होता, तर तो मेजर एक्सपेन्सेस देखील इथून पुढे आता होणार नाही. जर ह्या 3 कंडिशन आपल्या सॅटिस्फाय झाल्या असतील, तरच त्याला आपण डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन या सदराखाली मेन्शनिंग करायला घेऊ शकतो. आता या डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशनमध्ये काय येणार नाही? येणार नाही म्हणजेच काय? डिस्कंटिन्यू काय असणार आहे याच्यामध्ये? तर डिस्कंटिन्यूड एक्सक्लूडमध्ये मेन्शन होईल बघा इथे, जे येणार नाही ते. आणि ते म्हणजे कंपोनंट डिस्पोज्ड ऑफ वेदर इन एंटायरली ऑर piecemeal pursuant to piecemeal plan to discontinue entire component. म्हणजेच जर तुम्ही तुमचा व्यवसाय हा पूर्णपणे म्हणजे अख्खी तुमची जी एंटरटेनमेंट ही पूर्णपणे इंडस्ट्री किंवा जी तुमची अख्खी कंपनीच आहे, ती जोपर्यंत जर तुम्ही सेल करणार असाल किंवा त्याचं पिसमिल डिस्ट्रीब्युशन म्हणजेच जशा जशा तुमच्या ॲसेट विकल्या जातील तसं तसं जर तुम्ही तुमच्या लायबिलिटी देणार असतील, तर ते ह्याच्यामध्ये येणार नाही, याला त्याच्यामधून एक्सक्लूड करण्यात येणार आहे. दुसरं म्हणजे क्लोजर ऑफ फॅसिलिटीज ऑर abandonment of product or product line or change in workforce in respect to market force unless they occur in connection with the discontinued operations. म्हणजेच उद्या समजा मार्केटमधल्या परिस्थितीमुळे जर आपल्याला तो सेगमेंट बंद करावा लागत असेल किंवा मार्केटमधल्या परिस्थितीमुळे आपल्याला आपल्या मॅनपॉवरमध्ये किंवा आपल्या एखाद्या प्रोडक्ट लाईनमध्ये जर आपल्याला चेंज करावं लागत असेल, तर मात्र तो डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशनमध्ये येणार नाही. आणि याच्यामध्ये आता काय इन्क्लूड होणार आहे? तर याच्यामध्ये इन्क्लूड होणार आहे कंपोनंट डिस्पोज्ड ऑफ इन पिसमिल मॅनर पर्स्युटंट टू अ सिंगल प्लॅन. म्हणजेच एखाद्या कंपनीचा असा एखादा सेगमेंट तुम्ही विक्री करणार आहात किंवा तुम्ही तो विकणार आहात की ज्याचे पैसे तुम्हाला पिसमिल पद्धतीने मिळणार आहे. पिसमिल म्हणजेच काय? जशा जशा तुम्ही तुमच्या ॲसेट विकणार आहात तसे तसे तुम्हाला तुमच्या लायबिलिटीज ह्या पेड करायच्या आहेत. तर अशा प्रकारे जरी तुमचा एखादा बिझनेस बंद होणार असेल किंवा एंटायरली जरी तुम्ही बंद करणार असाल, तरीसुद्धा तो डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशनमध्ये इन्क्लूड केला जाईल. आता याच्यामध्ये नेक्स्ट पार्ट जो आहे, तो नेक्स्ट पार्ट असा आहे, आणि तो म्हणजे इनिशियल डिस्क्लोजर इव्हेंट. म्हणजेच सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला काय काय इथे दाखवणं अपेक्षित आहे. तर यातला पहिला पार्ट आहे, द एंटरप्राइज हॅविंग एंटर्ड इन टू अ बाइंडिंग सेल ॲग्रीमेंट फॉर सबस्टेन्शियली ऑल द ॲसेट्स ॲट्रिब्युटेबल टू डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन्स. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही तो सेगमेंट ज्या कंपनीला विकणार आहात, जर तुम्ही त्यांच्याबरोबर ॲग्रीमेंट केलं असेल, तर जे तुम्ही ॲग्रीमेंट केलेलं आहे तर ते तुमचं इनिशियल डिस्क्लोजरमध्ये तुम्हाला ते मेन्शन करावं लागेल की आम्ही हा बिझनेस इथून पुढे डिस्कंटिन्यूड करणार आहोत आणि ह्या ॲग्रीमेंटनुसार हा बिझनेस आता इथून पुढे सेल केला जाईल किंवा तो सेगमेंट बंद केला जाणार आहे. तर दुसरीकडे द एंटरप्राइजेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर सिमिलर गव्हर्निंग बॉडीज हॅविंग बोथ अप्रूव्ड डिटेल ऑफ द फॉर्मल प्लॅन फॉर डिस्कंटिन्युअन्स अँड मेड ॲन अनाउन्समेंट ऑफ दी प्लॅन. म्हणजेच जर तुमच्या कंपनीच्या संचालकांनी किंवा जे कंपनीचे व्यवस्थापक आहेत, या व्यवस्थापकांनी जर असा निर्णय घेतलेला असेल की आपण आता एक प्लॅन करणार आहोत आणि हा व्यवसाय इथून पुढे न करण्याचा निर्णय घेणार आहोत किंवा हे प्रोडक्ट आता इथून पुढे विक्री न करण्याचा निर्णय घेणार आहोत, हे प्रोडक्ट मार्केटमधून काढणार आहोत, असा जर निर्णय आपण घेतलेला असेल, तर मात्र तुम्हाला इनिशियली ह्याचं डिस्क्लोजर देणं गरजेचं आहे. आणि दुसरा पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे रिकग्निशन अँड मेजरमेंट ऑफ क्रायटेरिया. यूज प्रिन्सिपल्स ऑफ रिकग्निशन अँड मेजरमेंट स्पेसिफाईड इन दी अदर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणती माहिती देणं गरजेचं आहे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुठल्या आहेत? तर नंबर 1 आहे ते म्हणजे रिलेटिंग टू IDE. म्हणजेच तुम्हाला या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेगमेंट इन विच डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन इज रिपोर्टिंग इट.
म्हणजे तुम्ही कुठल्या प्रकारचा व्यवसाय हा डिस्कंटिन्यूड करणार आहे, त्याचं नाव काय आहे, त्याचं क्षेत्र कोणतं आहे, त्याच्या ॲसेट्स कोणत्या आहेत, त्याच्या लायबिलिटी कोणत्या आहेत, त्याचा रेव्हेन्यू किती येत होता किंवा आता तो कशा प्रकारे येणार नाही आहे, त्याचा कॅश फ्लो कोणता होता, तर याचं पूर्णपणे डिस्क्रिप्शन हे तुम्हाला त्या ठिकाणी देणं गरजेचं आहे. त्याची डेट आणि नेचर जे काही असणार आहे तुमचं, तर ते देखील तुम्हाला इनिशियली डिस्क्लोजरमध्ये तुम्हाला इव्हेंटमध्ये तुम्हाला ते दाखवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर एक्सपेक्टेड डेट ऑर द पिरियड ऑफ कम्प्लिशन ऑफ डिस्कंटिन्युअन्स, म्हणजे तुम्हाला हे डिस्कंटिन्यू करण्यासाठी किती अंदाजे वेळ लागणार आहे, तर त्याची तारीख आणि वेळ तुम्ही तिथे मेन्शन करणं गरजेचं आहे. कॅरिंग अमाऊंट ऑफ ॲसेट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ अँड लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड, म्हणजेच जो तुम्ही बिझनेस आता बंद करणार आहात किंवा तो विकणार आहात, तर त्याची जी काही कॅरिंग ॲसेटची अमाऊंट असेल तर ती अमाऊंट किती असणार आहे आणि ती तुमचे ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज किती रुपयांना तुम्ही सेटल करणार आहात याची देखील इन्फॉर्मेशन तिथे देणं गरजेचं आहे. रेव्हेन्यू अँड एक्सपेन्सेस, प्रॉफिट बिफोर टॅक्सेस ऑर लॉसेस अँड टॅक्स फ्रॉम ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज ड्युरिंग द करंट पिरियड रिलेटिंग टू डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन्स, म्हणजे जेव्हा हे डिस्कंटिन्यूइंगची प्रोसिजर चालणार आहे तर त्या प्रोसिजरमध्ये आपला रेव्हेन्यू, एक्सपेन्सेस, टॅक्स ह्या संबंधी ज्या काही घटना घडणार आहेत तर याचा करंट पिरियडवरती किंवा ज्या कालावधीमध्ये हे घडणार आहे तर त्या करंट पिरियडमध्ये जे काही घटना घडणार आहे तर याचं देखील तुम्हाला सेपरेट डिस्क्लोजर देणं गरजेचं आहे. नेट कॅश फ्रॉम ऑल द ॲक्टिव्हिटीज ड्युरिंग द करंट पिरियड रिलेटिंग टू डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन्स, म्हणजेच जो तुमचा व्यवसाय बंद होणार आहे किंवा जो सेगमेंट तुमचा बंद होणार आहे तर त्या सेगमेंटच्यासाठी जी काही कॅश येणार आहे किंवा जाणार आहे, मग ती विक्रीच्या माध्यमातून असेल किंवा खरेदीच्या माध्यमातून असेल, तर त्याचं देखील डिस्क्लोजर देणं गरजेचं आहे. रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ ॲसेट्स अँड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, म्हणजेच तुम्ही तुमच्या ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज कशा प्रकारे सेटल करणार आहात याचं देखील डिस्क्लोजर तुम्हाला देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तो बिझनेसमधील एखादी ॲसेट किंवा लायबिलिटी जर विकली असेल तर त्याच्यावरती जो लॉस किंवा प्रॉफिट आपल्याला झालेला आहे किंवा त्याच्यावरती जो काही तुम्हाला टॅक्स भरावा लागेल तर त्याची देखील इन्फॉर्मेशन इथे देणं गरजेचं आहे. तो केवढ्याला आपण विकणार आहे, त्या विक्री करत असताना आपल्याला पैसे कधी मिळणार आहेत, त्यानंतर जे पैसे मिळणार नाही तर मग त्याची अमाऊंट, कॅरिंग अमाऊंट किती दिवसांपर्यंत ती कॅरी करणार आहोत आणि आपला हा जो पूर्णपणे ॲग्रीमेंट आहे तर ते किती दिवसामध्ये आपलं सेल पूर्ण होणार आहे, तर या सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटनुसार आपल्याला त्या ठिकाणी देणं गरजेचं आहे. तर हा असा आजचा आपला AS24 होता की ज्या AS24नुसार जे बिझनेस सेगमेंट किंवा ऑपरेशन्स हे डिस्कंटिन्यूड होणार आहेत तर त्या डिस्कंटिन्यूड बिझनेस सेगमेंटची इन्फॉर्मेशन मात्र आपल्याला या ठिकाणी देणं गरजेचं आहे. आता आपण यातली काही माहिती ही इंग्लिशमध्ये आणि काही माहिती मराठीमध्ये बघितलेली आहे. तर पुन्हा एकदा मी इंग्रजीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीमध्ये ही माहिती चांगल्या प्रकारे समजू शकते त्यांच्यासाठी मी काही गोष्टी सांगणार आहे. The objective of this particular accounting standard is to establish principles for reporting information about discontinuing operations, thereby enhancing the ability of users of the financial statements to make projections of an enterprise's cash flow, earning generation capacity, the financial position by segregating information about discontinuing operations from information about continuing operations. A discontinuing operation is a component of an enterprise that the enterprise pursuant to a single plan, that is, disposing of substantially in its entirely, such as by selling the component in a single transaction or by demerger or spin-off of ownership of the component to the enterprise shareholders, disposing of piecemeal, such as by selling off the component's assets and selling its liabilities individually, terminating the abandonment, and that represents a separate major line of business or geographical area of operation and that can be discontinued operationally and for financial reporting purposes. With respect to discontinuing operation, the initial disclosure event is the occurrence of one of the following. Number one, enterprise has entered into a binding sale agreement for substantially all the assets attributable to the discontinuing operation, or the enterprise's board of directors or similar governing body both has approved a detailed formal plan for discontinuance and made an announcement of the plan. An enterprise should apply the principle of recognition and measurement that are set out in other accounting standards for the purpose of deciding as to when
and how recognition and measure the changes in assets and liabilities and revenue, expenses, gains, losses, and cash flow relating to discontinuing operations. When an enterprise disposes assets or settle liabilities attributable to a discontinuing operation or enters into an agreement for sale of such as an assets or liabilities settlement, it should include in its financial statement the following information when the event occurs. Number one, for any gain or loss that is recognized on the disposal of assets or settlement of liabilities attributable to discontinuing operation, the amount of pre-tax gain or loss, income tax expenses relating to gain and loss, the net selling price or range of prices, which is after deducting expected disposal cost of those net assets for which enterprise has entered into one or more binding sale agreement, the expected timing of receipt of those cash flows and carrying amount of those net assets on the balance sheet date. Any disclosure requirement by this statement should be presented separately for each discontinuing operation. The disclosures requirement may be quickly assessed by referring the questionnaire below. The appendix to the standard, though not a part of standard, set out detailed illustration explaining significant disclosure requirement of the standard. So if you have any of the doubt regarding this lecture, you can comment me in the comment box. And if you like the video, please subscribe my channel, share, comment and chat. Thank you.